Lesson 1, Outbreak of World War I and its Aftermath. Part 3, Russian Revolution and League of Nations. Presented by Superfast Learners. Explain the course of the Russian Revolution under Lenin's leadership. In October 1917, Lenin persuaded the Bolshevik Central Committee to decide on immediate revolution. Trotsky prepared a detailed plan. On 7th November, the key government buildings, including the Winter Palace, the Prime Minister's headquarters, were seized by armed factory workers and revolutionary troops. On 8th November 1917, a new communist government was in office in Russia, headed by Lenin. The Bolshevik Party was renamed the Russian Communist Party. October 1917, Lenin போல்ஷெவிக் சென்ட்ரல் கமிட்டியை உடனடி ரெவல்யூஷன் பண்ணறதுக்கு முடிவெடுக்குமாறு வற்புறுத்தினார். ட்ராட்ஸ்கி உடனே ஒரு விரிவான பிளான் ரெடி பண்ணார். ஆன் 7th நவம்பர் முக்கியமான கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ், விண்டர் பேலஸ், பிரைம் மினிஸ்டரோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆயுதமேந்திய ஃபேக்டரி ஒர்க்கர்ஸும் ரெவல்யூஷனரி ட்ரூப்ஸும் கைப்பற்றினாங்க. 8th நவம்பர் 1917 நியூ கம்யூனிஸ்ட் கவர்மெண்ட் வந்து ஆபீஸ்ல அமர்ந்துட்டாங்க. அதுக்கு தலைமை தாங்கினது லெனின். போல்ஷெவிக் பார்ட்டி வந்து ரஷ்யன் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டின்னு புதுசா நேம் வச்சுட்டாங்க. கண்டினியூவேஷன். அவுட்கம் ஆஃப் த ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன். அவுட்கம் ஆஃப் த ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன். த ரஷ்யன் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி எலிமினேட்டட் illiteracy and poverty in Russia within a record short time. Russian industry and agriculture developed remarkably. Women were given equal rights, including rights to vote. Industries and banks were nationalized. Land was announced as social property. Land was distributed to poor peasants, farmers. Lenin thought the most important factor for the fall of provisional government was its failure to withdraw from World War. So Lenin immediately appealed for peace. Unmindful of the harsh terms dictated by the central powers, Lenin opted for withdrawing from the war to concentrate on the formation of new government. In March 1918, the Treaty of Brest-Litovsk was signed. ரஷ்யன் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி இல்லிட்ரஸியையும் பாவர்ட்டியும் நீக்குனாங்க, அதுவும் மிக குறுகிய காலத்திலேயே. அது மட்டும் இல்லாம ரஷ்யன் இண்டஸ்ட்ரியும் விவசாயமும் மிக சிறப்பா டெவலப் ஆச்சு. பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை உள்ளிட்ட அனைத்து உரிமைகளும் சமமாக வழங்கப்பட்டது. இண்டஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் பேங்க்ஸ் வந்து தேசியமயமாக்கப்பட்டது. லேண்ட் வந்து சமுதாய சொத்தா அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. லேண்ட ஏழை விவசாயிகளுக்கு பகிர்ந்தளிச்சாங்க. லெனின் வந்து முன்னாடி இருந்த தற்காலிக அரசாங்கம் வீழ்ந்ததுக்கு காரணமே அது வேர்ல்டு வார்ல இருந்து விலகாததான் காரணம் என்று லெனின் நினைச்சார். அதனால லெனின் வந்து இமீடியட்டா அமைதி வேண்டும்னு கேட்டுக்கிட்டார். சென்ட்ரல் பவர்ஸ் வந்து ரொம்ப கடுமையான நிபந்தனையை விதிச்சாலும் அதை பத்தி கவலைப்படாம லெனின் வந்து வார்ல இருந்து விலகிறதா தீர்மானிச்சார். வார்ல இருந்து விலகி புது அரசாங்கம் அமைச்சு நாட்டை முன்னேற்றணும்னு நினைச்சார். அதனால மார்ச் 1918 ட்ரீட்டி ஆஃப் Brest-Litovsk, அதாவது Brest-Litovsk உடன்படிக்கை கையெழுத்தாச்சு. எஸ்டிமேட் த ஒர்க் டன் பை த லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ், பாயிண்டிங் அவுட் த ரீசன்ஸ் ஃபார் இட்ஸ் ஃபெயிலியர். இது ஒரு 5 marks டீடைல்டு கொஸ்டின். ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ். த லீக் வாஸ் கால்ட் இன் டு settle a number of disputes between 1920 and 1925. The League was successful in 3 issues. In 1920, a dispute arose between Sweden and Finland over the sovereignty of the Åland Islands. The League ruled that the islands should go to Finland. In the following year, the League was asked to settle the frontier between Poland and Germany in Upper Silesia, which was successfully resolved by the League. The third dispute was between Greece and Bulgaria in 1925. Greece invaded Bulgaria and the League ordered a ceasefire. After investigation,
It blamed Greece and decided that Greece was to pay reparations. Thus, the league had been successful until signing of the Locarno Treaty. சில disputes தீர்த்து வைக்கிறதுக்காக லீக் 1920-25 பீரியட்ல அணுகப்பட்டது. லீக் 3 இஷ்யூல வெற்றிகரமாக தீர்வு கண்டாங்க. 1920ல ஸ்வீடனுக்கும் ஃபின்லாந்துக்கும் யாருக்கு ஏர்லாந்து ஐலாண்டு சொந்தங்கிற பிரச்சனையில் ஒரு டிஸ்பியூட் வந்துச்சு. லீக் அந்த ஐலாண்ட் அந்த தீவு ஃபின்லாந்துக்கு தான் போகணும்னு சொல்லி முடிவு சொன்னாங்க. அதற்கு அடுத்த வருஷத்துல போலந்துக்கும் ஜெர்மனிக்கும் அப்பர் சைலேசியாவில் இருந்த எல்லை பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்குமாறு லீக் கேட்கப்பட்டது. அதை சக்சஸ்ஃபுல்லி லீக் தீர்த்து வச்சாங்க. மூணாவது டிஸ்பியூட் கிரீஸ்க்கும் பல்கேரியாவுக்கு இடையில 1925ல் வந்தது. கிரீஸ் பல்கேரியா மேலே படையெடுத்தது. இதை லீக் தலையிட்டு உடனே போரை நிறுத்துமாறு கட்டளையிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க விசாரணை செய்து கிரீஸ் தான் தவறு செய்திருக்குதுன்னு சொல்லி பல்கேரியாவுக்கு காம்பன்சேஷன் தருமாறு முடிவெடுத்தாங்க. அதோட தொடர்ச்சியாக லீக் லொக்கார்னோ உடன்படிக்கையை 1925ல் சைன் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டாங்க. ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் கண்டினியூட். பை திஸ் ட்ரீட்டி ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், பெல்ஜியம், கிரேட் பிரிட்டன் அண்ட் இட்டாலி மியூச்சுவலி கேரண்டீட் பீஸ் இன் வெஸ்டர்ன் யூரோப். இந்த உடன்படிக்கையின் மூலம் ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், பெல்ஜியம், கிரேட் பிரிட்டன், இத்தாலி இவங்க எல்லாரும் வெஸ்டர்ன் யூரோப்பில் அமைதியை நிலைநாட்டுறதா உறுதியளித்தாங்க. தேராப்டர் ஜெர்மனி ஜாயின்ட் த லீக் அண்ட் வாஸ் கிவன் எ பர்மனன்ட் சீட் ஆன் த கவுன்சில். After 2 years, the US and Russia began to participate in the non-political activities of the league. அதன் பின்னர் ஜெர்மனி லீகை ஜாயின் பண்ணிட்டு அந்த கவுன்சிலில் பர்மனன்ட் சீட் வாங்கிட்டாங்க. அதுக்கு 2 வருஷம் கழிச்சு யூஎஸும் ரஷ்யாவும் அந்த லீக்ல இருக்கிற நான் பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அரசியல் அல்லாத ஆக்டிவிட்டீஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. காசஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர். த லீக் அப்பியர் டு பி an organization of those who were victorious in the First World War. Though it had a worldwide membership, it became very much the center of European diplomacy. League First World Warல வெற்றி பெற்ற நாடுகளின் ஒரு அமைப்பாகவே தெரிஞ்சது. அதில் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை நாடுகளும் உறுப்பினராக இருந்தாலும் அது யூரோப்பியன் அரசியல் விவேகத்தோட மையமாகவே இருந்துச்சு. The unanimity of members was required for all its decisions on political issues. பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸில் முடிவெடுக்கிறதுக்கு உறுப்பினர்களின் ஒருமித்த சம்மதம் தேவைப்பட்டது. Since it lacked the military power of its own, it could not enforce its decisions. லீகுக்குன்னு ஒரு மிலிட்ரி பவர் இல்லாதனால அது அதனுடைய முடிவுகளை எல்லாம் நடைமுறைப்படுத்த முடியல. The founders of this peace organization underestimated the power of nationalism. இந்த லீகை நிறுவியவர்கள் எல்லாம் தேசப்பற்றின் சக்தியை பற்றி குறைவாகவே எடை போட்டிருந்தாங்க. பிரின்சிபிள் ஆஃப் கலெக்டிவ் செக்யூரிட்டி could not be applied in actual practice. கூட்டு பாதுகாப்பு அப்படிங்கிற கோட்பாடு உண்மையிலேயே செயல்படுத்த முடியாமல் போச்சு. When Italy, Japan and Germany headed by dictators refused to be bound by the orders of the League, Britain and France were the only major powers to act decisively. But they were not enthusiastic supporters of the League, as it was the brainchild of Wilson, who could not even convince his country to join the League. சர்வாதிகாரிகளால் ஆட்சி செய்யப்பட்ட இத்தாலி, ஜப்பான், ஜெர்மனி இந்த நாடுகள் லீக் எடுக்கிற முடிவுகளுக்கு கீழ்ப்படிய மறுத்த போது பிரிட்டனும் பிரான்ஸும் மட்டும்தான் நடவடிக்கை எடுக்கிற நிலையில இருந்தாங்க. ஆனா லீக் அமெரிக்க அதிபர் வில்சனோட ஐடியால உருவானதுனால அவங்களுக்கு இந்த லீக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. ஏன்னா அமெரிக்க அதிபர் அவர் நாட்டையே லீக்ல ஜாயின் பண்ண கன்வின்ஸ் பண்ண முடியல. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இஃப் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் ரைட் இட் இன் த கமெண்ட்ஸ். சஜஷன்ஸ் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆர் வெல்கம். தேங்க்யூ.